পরে ভাবনা মোর দিনে দিনে বুড়ি যায় ভাবে তুমর দিনে দিনে বুড়ি যায় ভাবে তুমর প্রভু অদিন বরসা পরি ভাবনা মোর অদিন বরসা পরি ভাবনা মোর গাইলে তুমরি গীত তনু মন পুলকিত লুহর শ্রাবণী ঝরে ভিজি যায় জগত গাইলে তুমরি গীত তনু মন পুলকিত লোহর শ্রাবণী ঝরে ভিজি যায় জগত তুমি প্রভু মো জীবন আশিস ধার তুমি প্রভু মো জীবন আশিস ধার অদিন বরসা পরি ভাবনা মোর অদিন বরসা পরি ভাবনা মোর ঋতু আসে ঋতু যায় হাপি যায় পদ চিহ্ন ভুলিলে শরীর কিন্তু ভুলে নাহি মোর মন ঋতু আসে ঋতু যায় হাপি যায় পদ চিহ্ন ভুলিলে শরীর কিন্তু ভুলে নাহি মোর মন ঋতুরাজ বসন্তরে মন অধীর ঋতুরাজ বসন্তরে মন অধীর অদিন বরসা পরি ভাবনা মোর অদিন বরসা পরি ভাবনা মোর সতে কি আসিব পুনি শ্রাবণর বাରି ধারা জাতক মু ପିଇବାକୁ ବେହୁସ ହୋଇଛି ପରା ସତେ କି ଆସିବ ପୁଣି ଶ୍ରାବଣର ବାରି ଧାରା ଜାତକ ମୁ ପିଇବାକୁ ବେହୁସ ହୋଇଛି ପରା ଭୁଲିବି ଦୁଃଖ ସକଳ ସୁଖେ ବିଭୋର ভুলিবি দুঃখ সকল সুখে বিভোর প্রভু অদিন বরসা পরি ভাবনা মোর অদিন বরসা পরি ভাবনা মোর ତୁମରି ଗଞ୍ଜ ପୟର ସାହା ହୋଇବ କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣ ମୋର ସଦା ରହିଛି ଆକୁଳ ତୁମରି ଗଞ୍ଜ ପୟର ସାହା ହୋଇବ କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣ ମୋର ରହିଛି ସଦା କୁଳ ଆନନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମନ ଆତୁର ଆନନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମନ ଆତୁର ପାଇ ପଦ ସେବା ମୁଖ ପ୍ରାଣ ବିଭୋର ଅଦିନ
অদিন বরষা পরে ভাবনা মোর দিনে দিনে বুড়ি যায় ভাবে তুমর দয়া অদিন বরষা পরে ভাবনা মোর দিনে দিনে বুড়ি যায় ভাবে তুমর প্রভু অদিন বরষা পরি ভাবনা মোর অদিন বরষা পরি ভাবনা মোর অদিন বরষা পরি ভাবনা মোর। জয় গুরু, জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সাধ্য যুধিষ্ঠ ভাই শ্রীযুক্ত যুধিষ্ঠ সাহেব খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପୂଜନୀୟ ପାରେଶ୍ୱର ଦାସ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାରେଶ୍ୱର ଜେନା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ତତିଥି ତାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସାଧ୍ୟ ସୁଦାମ ଭାଇ। ସୁଦାମ ମହାରଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ସୁବିଧା ହଁ ଶୁଭୁଛି। ତୋରି ବିରାଜ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ କରବି ଘୋର অন্তরে বিরাজ প্রভু ভাবরে করবি ঘোর সে রূপ মাধুরী हुए सदा জুরি সে রূপ মাধুরী हुए सदा জুরি দিবস রজনী ভোর অন্তরে মম বিরাজ প্রভু ভাবরে করবি ভোর অন্তরে মম বিরাজ প্রভু ভাবরে করবি ভোর এই কর্ণে প্রভু তুমি বিতরী এ নয়নে মোর তুমি দিবা জ্যোতি এ নয়নে মোর তুমি দিবা জ্যোতি তব প্রেম জলে ধরাঙ্গনে তব প্রেম জলে এ ধরাঙ্গনে যাহা দেখে তাহা সুন্দর অন্তরে বিরাজ প্রভু ভাবরে করবি ভোর অন্তরে মম বিরাজ প্রভু ভাবরে করবি ভোর
আহে প্রেমময় পরম আশ্রয় দূরে ঘুমতি যাও ভবব্যাধি ভয় আহে প্রেমময় পরম আশ্রয় দূরে ঘুমতি যাও ভবব্যাধি ভয় তুমরি গীত তুমরি সঙ্গীত তুমরি গীত তুমরি সঙ্গীত আমোদিত করে অন্তর অন্তরে মম বিরাজ প্রভু হে ভাবরে কর বিভোর অন্তরে মম বিরাজ প্রভু হে ভাবরে কর বিভোর বিশ্বভুবনে দেখে লীলা তব বিজনে মানসে করে অনুভব এ বিশ্বভুবনে দেখে লীলা তব বিজনে মানসে করে অনুভব তব পূজা পাই রইছি অনাই তব পূজা পাই রইছি অনাই কোটি জন মন মন্দির অন্তরে মম বিরাজ প্রভু হে ভাবরে কর বিভোর অন্তরে মম বিরাজ প্রভু হে ভাবরে কর বিভোর সে রূপ মাধুরী হুয়ে সদা ঘারি সে রূপ মাধুরী হুয়ে সদা চুরি দিবস রজনী ভোর অন্তরে মম বিরাজ প্রভু হে বাবরে কর বিভোর বাবরে কর বিভোর বাবরে কর বিভোর জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা সুଦାম ভাই শ্রীযুক্ତ ସୁଦାମ ବାରଣା খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ এই ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୋଜି ସୁଶ୍ରୀ ରୋଜାଲିନ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ
ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ରହିଛି ପ୍ରୀତି ତୁମର ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ଦେଖିବାକୁ ତୁମ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ଜାଳିବାକୁ ହେବ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ବାଢି ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସର ଧୂପ ସାଧିବାକୁ ହେବ ହୃଦୟରେ ତପ ଦେଖିବାକୁ ତୁମ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ଜାଳିବାକୁ ହେବ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ବାଢି ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସର ଧୂପ ସାଧିବାକୁ ହେବ ହୃଦୟରେ ତପ ପ୍ରେମର ମନ୍ତ୍ରରେ ଆତ୍ମାଳତୀରେ ପ୍ରେମର ମନ୍ତ୍ରରେ ଆତ୍ମାଳତୀରେ ପହଡ଼ ଫିଟେ ତୁମର ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ତୁମ ଦର୍ଶନରେ ମିଳେ ମହାଶାନ୍ତି ଅମୃତଠୁ ମିଠା ସେଇ ଅନୁଭୂତି ମାୟାର ଜାଲରୁ ପ୍ରାଣର କପୋତି ଉଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପାଏ ଅନୁମତି ତୁମ ଦର୍ଶନରେ ମିଳେ ମହାଶାନ୍ତି ଅମୃତଠୁ ମିଠା ସେଇ ଅନୁଭୂତି ମାୟାର ଜାଲରୁ ପ୍ରାଣର କପୋତି ଉଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପାଏ ଅନୁମତି କର୍ମ କଉଡ଼ିରେ ଧର୍ମ ଦଉଡ଼ିରେ କର୍ମ କଉଡ଼ିରେ ଧର୍ମ ଦଉଡ଼ିରେ ସଂସାର କର ଉଦ୍ଧାର ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ରହିଛି ପ୍ରୀତି ତୁମର ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র সলিত কণ্ঠে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় আরজি সুশ্রী ରୋଜାଲିନ୍ ଦାସ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ এই ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସୁତପା ମା ସୁଶ୍ରୀ ସୁତପା ପଲେଇ। জয় গুরু দাদা। পরবর্তী জয় গুরু দাদা। বঞ্চি মো রহিছি তুমকু নেই বঞ্চিবাটা সিনা আনন্দদায়ী তুম বিনা প্রভু বঞ্চিবার
तुम बिना प्रभु बंचिबार माने बुझे नहीं मु बुझे नहीं मु बुझे नहीं बंची मो रहीछि तुमको नहीं मो बंचिबाटा सीना आनंददायी मोर ए जीवन तनु मन प्राण सबु परा तुम दान हे प्रिय परमा सत्य सनातन नित्यानंद चिरंतन मोर ए जीवन तनु मन प्राण सबु परा तुम दान हे प्रिय परमा सत्य सनातन नित्यानंद चिरंतन तुम बिना प्राण निस प्रतिक्षण तुम बिना प्राण निस प्रतिक्षण पात्रहीन वृक्ष अलोड़ा छाई बंची मो रहीछि तुमको नहीं मो बंचिबाटा सीना आनंददायी जीवने आसीछि दुख सुमारी झाड़ झंझा घन घोर कारिछ तरण हे पुरुषोत्तम बढ़ेया भयकार जीवने आसीछि दुख सुमारी झाड़ झंझा घन घोर कारिछ तरण हे पुरुषोत्तम बढ़ेया भयकार तुम बिनु जान ए जीवन मम तुम बिनु जान ए जीवन मम माला जन्म एका सुखिला नहीं बंची मो रहीछि तुमको नहीं मो बंचिबाटा सीना आनंददायी तुम बिना प्रभु बंचिबार माने तुम बिना प्रभु बंचिबार माने बुझे नहीं मो बुझे नहीं मो
ବୁଝେ ନାହିଁ ବଞ୍ଚି ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଯେତିକି ବୁଝି ଏମାନେ ଅଲଗା ନାହିଁ ମୋ କଥା ଶୁଣ କାଲି ତୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଘର ଫର ସବୁ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ ଆମର ବିଶ୍ୱ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସଦ୍ୟ ସୁତୋ ମା ସୁଶ୍ରୀ ସୁତୋଭା ପଲ୍ଲୀ ଆଉ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଦୟାନିଧି ଭାଇଙ୍କର ହାରମୋନିୟମ ସହାୟତାରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସଦ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତା ମା ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଯାହାକୁ ଥରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଥରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜି ଜୀବନ ସାରା অসীম তুমি সসীম হই এই ছমরি ধরা এই ছমরি ধরা যাহাকু থরে পাইবা পাই যাহাকু থরে পাইবা পাই খোঁজে জীবন সারা অসীম তুমি সসীম হই ଦେଇଛ মোরি ধরা ଦେଇଛ মোরি ধরা অসীম তুমি সসীম হই ଦେଇଛ মোরি ধরা ଦେଇଛ মোরি ধরা যাহাকু থরে পাইবা পাই যাহাকু থরে পাইবা পাই খোঁজি জীবন সারা অসীম তুমি সসীম হই ଦେଇଛ মোরি ধরা ଦେଇଛ মোরি ধরা সঞ্জে সকালে মন দেউলে তুম বিনতি সুরে সঞ্জে সকালে মন দেউলে তুম বিনতি সুরে দীপটি জলে মনকু ভোলে দীপটি জলে মনকু ভোলে পরাণ ছুরে পরাণ ছুরে আখির নীরে হৃদয় তীরে আখির নীরে হৃদয় তীরে আত্মনীরবে পরা অসীম তুমি সসীম হই ଦେଇଛ মোরি ধরা ଦେଇଛ মোরি ধরা তুম প্রেমর কুহু পছুয়া লাগিছি মনে যেবে তুম প্রেমর কুহু পছুয়া লাগিছি মনে
চেবে পাড়ে ওঠে সবুজ শোভা পাড়ে ওঠে সবুজ শোভা তোমার অনুভবে তোমার অনুভবে तुमको पाए उठे जाए तुमको पाए उठे जाए संगीत मधुरा मधुनी हसी मोरी मोरे धरा मोरे धरा जहाँ कुठाई पाइबा पाई जहाँ कुठाई पाइबा पाई खोजी जीवन सारा असमतले ससीम होई बेछ मोरे धरा बेछ मोरे धरा जहाँ कुठाई पाइबा पाई जहाँ कुठाई पाइबा पाई खोजी जीवन सारा असमतले ससीम होई बेछ मोरे धरा बेछ मोरे धरा बेछ मोरे धरा बेछ मोरे ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র ললিত কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সন্ধ্যা ସମ୍ବିତା ମା ସମ୍ବିତା ସାହୁ খুব সুন্দর ভাবে কোরস পরিବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଦୟାନିଧି ଭାଇ ହାରମୋନିୟମ ସହକାରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦା ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु। राधा राधा नाम सुधा विराम प्रभावित भुवने राधा राधा सुधा विराम प्रवाहित धारा भुवने विराम प्रवाहित धारा भुवने प्रवाहित धारा भुवने चित्त परायण नित्य परायण भूमि तरा पुराणे विभूत धरा आजु तिलाचिने যমুনা কুল মোহন
যমুনা যমুনা কুলা মোহন মোরা নম সুরে রাজ কিলা ছিলে আনন্দ বিভূত মগনে আনন্দ বিভূত মগনে আনন্দ বিভূত আছে পুরা বন্দনা আনন্দ বিভূত মগনে আনন্দ বিভূত মগনে আছে পুরা বন্দনা আনন্দ বিভোর মদনে রাম সুধাও বিরাম প্রবাহিত ধারা অমৃতরু বলি এই সুধান অমলিন অমৃতরু বলি এই সুধান অমলিন অমৃতরু সুধানাম অমলিন প্রীতি প্রাণারা এই সুধা অমলিন গানে সোতা সুধা অবিরত যায় সোতা ওহি যায় সোতা সুধা অবিরত যায় সোতা সুধা বেদানন্দ চিন্তা চেতনে যায় সোতা সুধা বিরত ওহি যায় সোতা সুধা বিরত বেদানন্দ চিন্তা চেতনে বেদানন্দ চিন্তা চেতনে শিলানন্দ চিন্তা চেতনে শিলানন্দ চিন্তা হরিচরে সুধা বিরত শিলানন্দ চিন্তা চেতনে হরিচরে হরিচরে সুধা বিরত শিলানন্দ চিন্তা চেতনে
दादा जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବେହେରା ଅନୁକୂଳରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କିଶୋର ନାୟକ ସେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ପ୍ରଜେଶ
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଜାତକ ନବଜାତକ ଆଉ ତାର ଆଜି 21 ଆଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କର ନାତୁଣୀ ପୌତ୍ରୀ ଆଉ ସେ ତାର ସେଇ ନବଜାତକର ସର୍ବତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଆଉ ନିଆରବଳା ମା ପ୍ରଜେଶ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ୟୋତିମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଦୀପ୍ତିମୟୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତାଙ୍କର ସଫଳତା କୃତିତ୍ୱତା ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଜ୍ୟୋତିମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଦୁର୍ଯୁ ଯାଜ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଡକ୍ଟର ନବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କର ମେକଅପ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୈରାଗ ଚରଣ ସାହୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସେନାପତି ନିମେଚରଣ ଦାସ ପରେଶ୍ୱର ଜେନା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ପରଶୁରାମ ମଣିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଫେସର ଉଗ୍ରସେନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଫେସର ହୃଦୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିତ କଥା ହେଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ସେ ହେଲା ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତି ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଦୌଡ଼ି ଧରିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତି ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव समस्त श्री चरण भक्तिपूर्ण प्रणाम। उत्सर्गीकृत इष्ट परिवार समस्त सदस्य मानक मोर प्रणाम। सम्माननीय परिचालक महोदय उपस्थित इष्टतपा कर्मी मंडली प्राणर गुरु भ्राता मंडली मातृमंडली उपस्थित प्रति प्रत्येक सर्वपदी परी आजिर भोग निवेदनकारी अनन्य कंठशिल्पीगण समस्त को मोर यथायोग्य भक्ति श्रद्धा प्रीतिपूर्ण जय गुरु। यही प्रातः सत्संग योगदान करी मु निजको अत्यंत सौभाग्यवान मन करुछि कारण सेमती गोटे डाकरा नहला पर्यंत मु जाई पारेनी विभिन्न छोटकाटिया धंदा सब व्यस्त रही जाए। सबुदिने ऑनलाइन सत्संग प्राय सकाळ होउची संध्यार भी होउची गोटे कोठी जॉइन कले ता भीतर गोटे इंपल्स पाता हमर खाद्यटा मिलुनी आ खर्च करियो आसीयो कोठ आई दळे भाई बहुत थर कहया परे मु देखिला केते थर मना करबी तांको गोटे हां कर देली सकाळ मते टिके समय होए ना मंदिर सब विभिन्न प्रकार समस्या रही जाओ आज योगदान करी निजको अत्यंत कृतकृतार्थ मन करुछि। बहु प्राज्ञ विज्ञ वेदज्ञ लोकंकर सानिध्य लाभ करुछि। ठाकुर कहउछंती गुरु भाई दर्शन माने गुरु दर्शन तो जाहो गुरु भाई दर्शन मात्रे जय गुरु संभाषण भितरे मनीषर मानसिक जगत रे गुरुंको पदार बिंदरे पहुंची जाए। एटा हमर मानकर समस्तकर सौभाग्य। आज जो माने भोग निवेदन करचंती ठाकुर को आवाहन करचंती मंजूर ठाकुर करचंती। सर्वोपरि से जो प्रदीप भाई नातुणी 21 सीटा शुणी मत भारी भल लगिला। एबे झील संख्या बहु भाव में कमी जाइए 10टा पुओ 21 है गोटे झील 21 मिलवा कष्ट तो जाऊ मु सम्मान देवी से माँ को जी कन्या जात करचंती दिना काते आम सभ्यता आमको तो बहु भाव में तलकू तलकू नहीं जाइए। आम सभ्यतार दुरुपयोग करूँ विज्ञान दुरुपयोग करूँ एबे सब कांथ बाड़ लिखा बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ
କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଝିରେ ଦିନ କାତେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରତି 1000 ମୁଣ୍ଡରେ 128 ଜଣ 28ଟା ଝିଅ ସଟ୍, ଯାହାକି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପାଶବିକତା ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ବଢିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ହବ। ମଣିଷର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଯାଉଛି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମଣିଷ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଯାଉଛି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କୌଶଳ କଳା ଆଦବ କାଇଦା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ମାନସିକତା ସେଇଟା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ କରିପାରିବ। ଗୁରୁଗତ ଜୀବନ ହିଁ ସେଇଟା କରିପାରିବ। ଆମମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ବାବଦରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ନିଜେ ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାବହ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ କିଛି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଛୋଟକାଟିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇକି ନାହିଁ, ଏହା ପୃଥିବୀବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ ଅଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମକୁ ବହୁ ବାଟରେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି, ଅଗ୍ରଗତି କରାଉଛି। ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସଙ୍ଗ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଆମର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଠାକୁର ରଖି ଯାଇଥିବାରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥା ଏ ଅଦ୍ୟାବଧି ଠିକ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ନଥିଲେ ହୁଏତ ସବୁ ବିକୃତ ହେଇସାରିଥାନ୍ତା। ତେବେ ଯାହା ହଉ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଜଗତର ଗଛ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏକା ଭଳିଆ ଦିଟା ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱରେ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ଜାଣିଲୁ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ବୋଧେ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ, ସବୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ସମାନ, ସବୁ ବରଗଛ ସମାନ, ତାହା କିନ୍ତୁ ସମାନ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିପୋଷଣ କରନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ମାଟି ଯେଭଳି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଆମ୍ବ ଭଳି ପରିପୋଷଣ କରେ, ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ଲିମ୍ବ ଭଳି ପରିପୋଷଣ କରେ, ବିଛୁଆତି ଗଛକୁ ବିଛୁଆତି ଗଛ ଭଳି ପରିପୋଷଣ କରେ। ପରମ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପରିପୂରଣ ହବାଟା ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ଏବଂ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ କରେ। ତାହା ନ କଲେ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ କୁହାଅଛି ଇଷ୍ଟର ସାର୍ଥକ ଧ୍ୟାନ। ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୟାନରତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ କାହାକୁ କରାଯାଏ? ଧ୍ୟେୟ ବସ୍ତୁ ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ। ଧ୍ୟାନ ମୂଳଂ ଗୁରୁର ମୂର୍ତ୍ତି, ପୂଜା ମୂଳଂ ଗୁରୁର ପଦ, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ, ମୋକ୍ଷ ମୂଳଂ ଗୁରୁର କୃପା। ଇଷ୍ଟର ସାର୍ଥକ ଧ୍ୟାନ, ଧ୍ୟାନର ସାର୍ଥକ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନର ସାର୍ଥକ କର୍ମ, କର୍ମର ସାର୍ଥକ ପ୍ରେମ, ଆଉ ସବୁ ହିଁ ସାର୍ଥକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଭୁଲ ଠିକଟା ଆମ ଆଖିରେ ଧରା ପଡୁଛି। ଯୋଉମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲଟାକୁ ଠିକ ବୋଲି ଭାବିକି ନିଜେ ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସର୍ବନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଉପରୁ ଉପରୁ ଦେଖିକି ସବୁ ବୁଝୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ଲୋକଟାର ଭଲ ଚାଲିଛି, ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି, ଗାଡି ଘୋଡା ଅଛି, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେ କି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେ କଥା କେବଳ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିପାରିବ। ବା ଗୁରୁଗତ ଜୀବନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି, ଅତି କମରେ ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ କିଛିଟା ଜାଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିବେ ହଁ ସିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସେଇଆ ଧାରଣା ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇଥିବା ଲୋକ କଣ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କସ୍ମିନ କାଳେ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଘରେ ସୋଫା ସେଟ ଅଛି, ଭିଡିଓ ସେଟ ଅଛି, ଅଡିଓ ସେଟ ଅଛି, ମୋବାଇଲ ସେଟ ଅଛି, ଡାଇନିଂ ସେଟ ଅଛି, ଟିଭି ସେଟ ଅଛି, ସବୁ ସେଟ ଅଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅପସେଟ ହେଇକି ଅଛି। ଠାକୁର ଜନୈକ ଭକ୍ତକୁ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ତ ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମତେ ଭାରି ସଂକୋଚ ଲାଗେ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ କଥା ଦେଇଛି କିଛି କହିବି ତ।
ଠାକୁର ଜଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଟା ଭାଟିଟା ଜଳୁଛି ତ ତା ପାଖକୁ ଟିକେ ଗଲୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବାରୁ ସିଏ ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଳା ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ଠାକୁର କହିଲେ ପଳେଇଆ ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଅନ୍ତରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ତାହେଲେ ଜାଣିବୁ ଇଟା ଭାଟି ଠାରୁ ଆହୁରି ଦାଉ ଦହନ ଆହୁରି ଜଳନ ପୀଡ଼ନ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ସେଥିରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ এই ইষ্ট নাম ହିଁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ହଉଛି ତୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତା ହରେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ଯାହାକୁ ପାଇଛନ୍ତି କେବଳ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଗୁଡେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚରିତ୍ର ଠାରୁ ଆମମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସଭ୍ୟତା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ନାଁରେ ଯାହା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଭୂତପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କହୁଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହୁଥିଲେ କେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ସେ କହୁଥିଲେ ଭାରତରେ ଫୁଡ ପ୍ରୋସେସିଂଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ এই ফুড প্রসেসিং ঠিক নহলা পর্যন্ত লোকর স্বাস্থ্য ঠিক রহব না আমি এই যে প্রসেসড ফুড সব খাওছেন সে খাদ্যর অনেক মারাত্মক অবস্থা আছে দেখিলা বেলକୁ বর্তমানে বহু % বহু মাত্রারে বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত লোক হয়ে সারলে ডায়াবেটিস ঘরে ঘরে হার্ট আটাক ঘরে ঘরে ব্রেন ফেলিওর ঘরে ঘরে এথিপাই নিয়মিত ভাবে স্বাস্থ্যনীটাକୁ কଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ପାଠଶାଠ ପଢିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା କଥା ଖାଲି ବହି ପଢିଲେ ପାଠ ହୁଏ ନାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ ଠାକୁର ଖାଦ୍ୟପେୟ ବାବଦରେ ବହୁ କଥା କହିছে ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇଛନ୍ତି ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମମାନେ সেই পুରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଲେଣି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଭଲ କରନ୍ତି ଭାରି ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ନେବାକୁ ଡରନ୍ତି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତିନି କାହିଁକିନା ପ୍ରଲୋଭନ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହିଛି ଚୋର ଭଳି ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମିଳିଲେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା ଆଉ ନ ଖାଇଲେ କେମିତି ଚଳିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଗୋଟେ ରାଜ ଦରବାରରେ କିଛି ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମର ଅଛି ଆମର ସବୁ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଆମକୁ କିଛି ରିୱାର୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉମାନେ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ଦେଇକି ସେବା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇକି ରାଜ ଦରବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହଉଛନ୍ତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପାଇଁ ଆଉ ସେତେବେଳକାର ବିଜ୍ଞ ରାଜା ସହୃଦୟ ହେଇ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜକୋଷରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଉ ଏମାନେ ଭଲରେ ଚଳନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥା କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି କହିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବା ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିବା କହିଲେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପଇସା ଦେଇ ଦିଆଯାଉ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଜି ରୁହନ୍ତୁ କାଲି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅବଜର୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ ଅଛି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ତ ମଣିଷ ଦକ୍ଷ ହୁଏ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇଥିବା ଲୋକର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ଦକ୍ଷତା ଯାହା ଅଛି ବେତାଳ ଦିଗରେ ଥିବ ଦକ୍ଷ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଲାନ୍ସ ଲାଇଫ ନାହିଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦିଆଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଛୁ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତତଃ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ସେଟା ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ ହବା ଦରକାର ସେଟା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ହବା ଦରକାର ରାଜା ଆସି ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ଏଗୁଡାକ ମୂର୍ଖ କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଠୁ କାମ ବାଣ୍ଟି ନେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ଜଣେ ଥିଲେ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ଜଣେ ଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ବିଶାରଦ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଏମିତି 5 ଜଣ ବିଶାରଦ ଥିଲେ ଏଇ ବିଶାରଦ 5 ଜଣ କାମ ବାଣ୍ଟି ନେଲେ କାମ ଯଦି ବାଣ୍ଟି ନେଲେ ସେଠୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶାରଦ ଯିଏ ତାକୁ ପଠେଇଲେ କହିଲେ ତୁ ଯା ଜାଳ ନେଇକି ଆସିବୁ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶାରଦ ଜଣକ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଜାଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ବୋବେଇଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଝିଟିପିଟି ଯେତେବେଳେ ବୋବାଏ 2 ଥର ବୋବାଏ ଲାଗେ ଲାଗେ ଏ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମନେ ପଡିଗଲା ଠାକୁର କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ତୁ ନେଲୁ କେତେ ବୁଅଧରେ କିଛି ଫୁଟିଲା ନାହିଁ ଶ୍ରୁତିର ବଳଦ ହେଲୁ ଖାଲି ମୁଠା ବି ଭାତ ଜୁଟିଲା ନାହିଁ ସେଠୁ ଶ୍ଲୋକ ମନେ ପଡିଗଲା ଝିଟିପିଟି ବୋବେଇଲେ ଅଶୁଭ ଆଉ ଅଗ୍ରଗତି ହବା ଠିକ ନା ଆଗକୁ ଯିବା ଠିକ ନୁହେଁ ଗଛ ଉପରକୁ ଆଉ ଗଲା ନାହିଁ
ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଛି, ଆଉ ଥରେ ବୋବେଇଲା, ଆଉ ତଳକୁ ବି ଓହ୍ଲେଇଲା ନାହିଁ, ସେଇ ମଝି ଗଛରେ ରାତି ସାରା ରହିଲା, ଦିନ ସାରା ପଡିକି ରହିଲା, ସେ ଆଉ ଓହ୍ଲେଇଲାନି। ତଳକୁ ଗଲେ ବିପଦ, ଉପରକୁ ଗଲେ ବିପଦ। ସଂସ୍କୃତ ବିଶାରଦ ଯେ ତାକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଗୌଡଘରୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷୀର ପାଇଁ, ଗୌଡୁଣୀ ଗାଈ ଦୁହୁଁଛି, ଗାଈଟା ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଟିକେ ଗୋଡ ଉଠେଇଲା, କହିଲା ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଗାଈ ରହ। ସିଏ ଇଏ ସେଠୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲା, ତ ସଂସ୍କୃତ ନଲେଜ ବହୁତ ଝଲ ଝଲ ବାହାରୁଛି। ଇଏ କହିଲା ମା ଗାଈଟା ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ଦୁଷ୍ଟ ଗାଈ ହବନି, ଦୁଷ୍ଟା ଗାଈ ହବ। ଏ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ପାଟି ଶୁଣି ଗାଈ ତାର କ୍ଷୀର ଫିର ସବୁ ଢାଳିଦେଲା। ସିଏ ଆସି କର୍ଣ୍ଣମୂଳିଆ ଦିଟା ଥୋଇଲା, କହିଲା ତୁ ତ କ୍ଷୀର ନେବାକୁ ଆସିଛୁ, ମୋ ଗାଈ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା କି ଦୁଷ୍ଟା ହେଲା ତୋର କଣ ଯା ଆସେ, ତୁ କାହିଁ ପାଟି କରୁଥିଲୁ। ସିଏ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆସିଛି। ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଲ ଫୁଲିଛି। ଆଉ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦ, ଆଉ ଜଣେ କବିରାଜ ଥିଲେ, କହିଲେ କବିରାଜଟା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଣ ବିଶାରଦ, ତାକୁ ପଠେଇବା ପରିବା ଆଣିବାକୁ। ସିଏ ହାଟକୁ ଯାଇଛି ପରିବା ଆଣିବାକୁ। ସିଏ ହାଟରେ ଦେଖିଲା, କହିଲା ଆଳୁ ତ ଆମକାରକ, ଜହ୍ନି ଗ୍ରହଣୀ ରୋଗ କରାଏ, କଦଳୀ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଏଇଭଳି ସବୁ ପରିବାର ଦୁର୍ଗୁଣ ଦେଖିକି ସେ ଆଉ କିଛି ପରିବା ଆଣିନି, ଖାଲି ବେଗ ଧରିକି ଆସିଛି। ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦକୁ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ତୁ ଚୁଲି ଫୁଲି ଲଗେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ପାଣି ହାଣ୍ଡି ବସେଇକି ଅଳ୍ପ ଜାଳ ଅଛି ଜାଳ ଦେଉଥା, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକିରି ଆସୁ। ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ପାଣି ଫୁଟିଛି ଟକମକ ହେଇକି, ତାର ସବୁ ବୋଲ ମନେ ପଡିଲା। ନୃତ୍ୟ ବିଶାରଦ, ସେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦ, ପଡିଲା ଯେମିତି ସେ ମାନେ ଭାବ ବିହଳିତ ହେଇକି ହାଣ୍ଡିକି ପିଟି ଦେଇଛି ପାରେ, ଗୋଟା ଭଳିଆ ଫୁଟୁକା ଗରମ ପାଣିରେ ପଡିକି ମୁସ୍କୁଲି ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ, ଏଇ 5 ଜଣ। ସେ ସବୁ କହିଲେ କିଛି ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ମ୍ୟୁଟ୍ ଫ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲା ନା, ଶୁଭୁନି ଆଜ୍ଞା। ସର୍ଭର ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି ବୋଧେ। ଶୁଭିଲା? ହଁ ଏବେ ହଁ ଶୁଭିଲା। ଶୁଭୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯାଏ ସେ ପାତ୍ରଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଘିଅ ଢାଳି ହେଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଆସିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏସବୁ ରାତି ସାରା ଉପାସ, ଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଏଇଆ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମମାନେ ପାଠଶାଠ ବହୁତ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର କଳ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିଏ ତାର କୋଉ ବାଟରେ ଗଲାଣି ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବାବଦରେ ବିଶେଷ କରିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ନହେଲେ, ଖାଇବା ଜିନିଷଟା ଠିକ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଠିକ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପଢା ଯାଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ରରେ, ରୋଗରେ ପଡିକି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା ଅପେକ୍ଷା ତାର ପ୍ରିକସନ ଟା ନବା ଢେର ଭଲ, ଏଟା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ତଦନୁପାତି ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ମତେ ଭାରି ସେ ବାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗେ। ସେ କେହି ତୁମକୁ ଦୋଷୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାତର ଭାବରେ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କର, ମୁକ୍ତ କଳଙ୍କ ହବ। ମୁଁ ସେଟା ଆଗରୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର ବୋଧେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ କଳଙ୍କ ହବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ପଢିଲା ପରେ ଜଣାଗଲା ମୁକ୍ତ କଳଙ୍କ, କଳଙ୍କ ମୁକ୍ତ, ଏ ଦିଟା ଏକା କଥା। ମୁକ୍ତ କଳଙ୍କ ହଉଛି ଯେ କଳଙ୍କିତ ହବା ପୂର୍ବରୁ, ରୋଗ ହବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ନେଇଯିବାଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତ କଳଙ୍କ, ମୁକ୍ତ ରୋଗ। ରୋଗ ହେଲା ପରେ ଔଷଧ ଖାଇକି ଭଲ ହବାଟା ହଉଛି ରୋଗ ମୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କୋଉଟା କରିବା ଉଚିତ, ସବୁ କଥା ମୂଳରୁ ସମାଧାନ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ବାବଦରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଲେ ମାନସିକତା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦେଲେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ପାଏ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛି, ପ୍ରଣାମ କରିଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଛି, ୟା ଭିତରେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅର୍ଜ ପାଏ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତାର ହୁଏତ ସେ ଝିଅର ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ସେ କନସେନଟ୍ରେଟ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅନେକଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କରେଜ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉ କରେଜ ବଳରେ ସିଏ ଦାଦା ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଭାବିକି, ଆଉ ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏଇ ଭାବିକି ସିଏ ଅଗ୍ରଗତି କରେ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଜନକ ମା ଜଣେ ସୁନା ମୁଦି ଗୋଟେ ନେଇକି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସିଏ ସବୁ ବହୁତ ବଡ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ, ମୁଁ ତାକୁ କହୁନାହିଁ। ସେ ମୁଦିଟିକି ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ଯାଜପୁର ରୋଡରେ, ନାଥ ମା ବୋଲିକି, ଭାରି ଭକ୍ତିମତୀ ମା। ସିଏ ନେଇକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ସୁନା ମୁଦି ଗୋଟେ ମାନସିକ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ହଉନଥିଲା, ନେଇକି ଦେଲେ।
ମୁଁ ବି ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି, ମତେ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ। ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲା ପରେ 2 ମିନିଟ୍ ଧରିକି ସେ ପାଖାପାଖି 2 ମିନିଟ୍ ଧରିକି ସେ ମୁଦିଟିକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମଥାରେ ଲଗେଇଲେ। ଲଗେଇକି ତାଙ୍କର କଣ ମନ୍ତ୍ର କଲେ କି ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ, କଣ କଲେ ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। ତାପରେ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ମୁଦିଟି ଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଦିଟା ମୋର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଏଟାକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରହିବ ଏଟା ଯେଭଳି ହାରିଏ ନଯାଏ, ଯେମିତି ହଜି ନଯାଏ ବା ନଷ୍ଟ ହେଇ ନଯାଏ। ତାଙ୍କ ମୁଦିଟା ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିଦେଲେ, ଯେ କନସିୟସନେସ୍ ଆକ୍ଟିଭ, ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ମାନେ ସଚେତନା ରହିଲା, ଯେ ମୁଦିଟା ଯେମିତି ଏଟା ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଟା ଦାଦାଙ୍କର ମୁଦି, ସିଏ ମୋ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଟା ଯେମିତି ହଜି ନଯାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷ ନିବେଦନ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅର୍ଜ ପାଏ। ଆମେ ଇଷ୍ଟଭୃତି ଦେଇକିରି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ କିଛି ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ଇଷ୍ଟଭୃତି ପଇସା ନୁହେଁ, ବା ଇଷ୍ଟଭୃତି କରିବାରେ ଏଟା ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନୁହେଁ। ଏଟା ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ କର୍ମ, ସେଭଳିଆ ଇଷ୍ଟଭୃତିଟା ସେଇଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ। ଏଇ ଇଷ୍ଟଭୃତି କର୍ମ ପ୍ରତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି, ମୋର ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ହଉ। ମୁଁ ସେ କଥା ମନେ ପକେଇବା ଦରକାର, ସେ କଥା ମନରେ ପକେଇଦେବା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଲାଘବ ହେଇଯାଏ, ଆସ୍ତେ 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 ସେ ଜିନିଷ दादा शुभ नहीं दादा भॉइस आसु नहीं ସର୍ଭର ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ, ବହୁତ ଲୋକ ବଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିବି ଭାଇ, କ୍ଷମା କରିବେ। ଏସବୁ ଆଉ ତ ତାକୁ କୌଣସି ମତେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଉପାୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, ନହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ ଦାଦା ଠିକ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ନିଜେ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୋର ପରିବାର, ମୋ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଟା ମୋର ଦେଖିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। DPR କହିଲେ ଯେ କେବଳ ଖାଲି ତାର ଇଷ୍ଟଭୃତିଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ତାକୁ କରେକ୍ସନ କରିଦେଲେ ବା ପଠେଇଦେଲେ କି ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିଦେଲେ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ତାପରେ କେମିତି କରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ କରି ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବା ଦରକାର। ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ମୁଁ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ସମୟ ବିଶେଷ ଦେଇପାରୁନି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବରେ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଦଉଛନ୍ତି, ନ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଠି ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାମ DPR ପ୍ରାୟ ନଗଣ୍ୟ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦି ଜଣ ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ସେଥିରେ ପଶୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ମାନସିକତା ଯୋଉ ନାହିଁ, ଅଭାବ, ଏଟା ଇଷ୍ଟ ଟାଣଟା ତା ଭିତରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି। ସେ କଥା ମୁଁ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା ନିଦର୍ଶନ ହଉଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଲି, ଏଟା ଠାକୁର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗରେ ଲାଗିପାରିବ, ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏଟା ପସନ୍ଦ କରେ, କିଣିକି ଆଣି ଦେଇଦେଲି। ଏମିତି କରିବା ଭିତରେ ମଣିଷର ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଏ, ସେ ବେରାସ୍ତାକୁ ସହଜରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିଦେଲେ ଆମର କାମ ସରିଗଲା। ଧ୍ୟାନ ମାନେ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଧ୍ୟାନ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଧ୍ୟାନରତ ଅଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ନ କଲେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ନ କଲେ କୌଣସି କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଧ୍ୟାନରତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନଟା ଇଷ୍ଟାନୁଗ ହବା ଦରକାର। ଆମ ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଇଷ୍ଟାନୁଗ ହବା ଦରକାର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାମ କରିବୁ ମନେ ମନେ, ସେବାର ମୁଖେ ଯାଜନ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିହେଭିୟର ଭିତରେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରୋମିନେଟ ରହିଲେ ଯାଇକି ହବ। ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲି ଚଳନ, ଆଦବ କାଇଦା, ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ 24 ଘଣ୍ଟା ହୁସିଆର ରହିବା ଦରକାର, ଯେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କେହି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ କରେ,
ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଥରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଜାର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କଜିଆ କଲେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଆମକୁ ତାକୁ ମରାମତି କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା ଯେ ତୁମେ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଲୋକ ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲୁ। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ରହୁଛି। ଏବେ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ସୁଧାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ଲୋକ ଚାହିଁଥିଲା ଜଣେ ରୀତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବ ବୋଲି ତାର ମାନସିକତା ଥିଲା। ସେଇ ରୀତିକି ନାଁ କହିକି ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଡାକିକିରି କହିଲେ ହଁ ସେ ରୀତିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତୁ ଆସି ଦୀକ୍ଷା ନେ। ଆଉ ଜଣେ ଆସି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ। ଯୋଉ ଭାଇ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସିଏ ବି ଚିନ୍ତା କଲେନି ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇଥିଲା ଅମୁକ ଜାଗାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବ, ତାକୁ ଡକେଇକି ଦୀକ୍ଷା କରା, ନହେଲେ ତାକୁ କହିକି ବୁଝେଇକି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଚୋର ବୋଲି କହୁଛି। ସେଟା ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ, ମାନେ କଳ୍ପନା କରି ହବନି। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମମାନେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନ, ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣ ତପସ୍ୟା ଆମର କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ବୁଝିବା, କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଅ ଲେଖିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଜୀବନଟା ସାରା ତ ଗଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦା ଭିତରେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ, ୟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଆମ ଦରକାର। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଜଣକ ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଲାଗିଲା, ଜଣଙ୍କର କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଠାକୁରଙ୍କର କୋଉ କଥାଟା ଆମ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ଆମେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ହେଇପାରେ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜିନିଷ ହେଇପାରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରେ, ଆଚାର ଆଚରଣ ହେଇପାରେ, ବା ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରାର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣେଇ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ନିୟତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ କଲେ ଏସବୁ ଭାବଟା ପୋଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବଦଳେଇ ବଦଳେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଢାଞ୍ଚା ବଦଳେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମୟସୀମା ବଦଳେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଦବ କାୟଦା ବଦଳେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ସବର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତରିକା ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେଭଳି କହିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଭାବରେ କରିବାକୁ ଆମମାନେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁ ଘଟଣା ରହିଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ସେ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ନା କ'ଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ହେଇଛି। ନାତି ନାତୁଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବା ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା, ନହେଲେ ଅଜା ଆଈ। ଯାହା ହଉ, ସେ ଖୁସି ଅବସରରେ ଆଉ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସମବେତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟି ଯେଭଳି ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଲାଭ କରେ, ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରେ, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମା ଯିବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶୁଭ ହଉ, ଏ କଥା ଆମେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସମବେତ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟେ ପରାକାଷ୍ଠା ରହିଛି। ଏଇ ସମବେତ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଭୁ ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସମବେତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିୟମିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନାଟା କରିବା କଥା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କରିବାଟା ହଉଛି ସାଧନା। ଆଉ ସେଇଟା କଲି କି ନାହିଁ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ମୁଁ ସେଟା କରୁଛି କି ନ କରୁଛି। ଧ୍ୟାନ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ମୋ ଧ୍ୟାନଟା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହୁଏତ ଥାଇପାରେ। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଇଲେ ଅମୁକ ଲୋକକୁ ଦେଖା କରିବି, କି ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ଯିବି, କି ଅମୁକ ଖାଇବି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଇଷ୍ଟାନୁଗ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଇଷ୍ଟର ସାର୍ଥକ ଧ୍ୟାନ। ଯୋଉ ଧ୍ୟାନଟା ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ହବ, ସେଇ ଧ୍ୟାନଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୟାନ। ଆଉ ଧ୍ୟାନର ସାର୍ଥକ ଜ୍ଞାନ। ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ତାର ଧ୍ୟାନଟା ଯଦି ଧ୍ୟେୟ ବସ୍ତୁ ଯେଭଳି, ତାର ଜ୍ଞାନଟା ପ୍ରାପ୍ତି ସେଭଳି। ଚୋର ବି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚୋରି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହଉଛି, ସେଟାକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବନି। ଡିଫେକ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ପଜିଟିଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଧ୍ୟାନର ସାର୍ଥକ କର୍ମ। ମଣିଷ ଧ୍ୟାନ ଯେଭଳି, ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଭଳି, ତାର କର୍ମ ପ୍ରେରଣାଟା ସେଇଭଳି, କର୍ମର ପରିସ୍ଫୁଟନ ସେଇଭଳି, ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହବ। ଆଉ କର୍ମରେ ସାର୍ଥକ ପ୍ରେମ। ମଣିଷର କର୍ମଟା ଯଦି ଠିକ ହୁଏ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବ, ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବ, ତାର ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନଟା ତାର ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଉ ସବୁ କିଛି ସାର୍ଥକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ। ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ଜୀବନ ନହେଲେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ ଇତିହାସ ଭିତରେ ବହୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ଆଉ ବହୁ କଥା ବି ହେଇଛି ଆଉ ବହୁ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଆସିକି ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷଟାକୁ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ କଲିକତା ନଗରୀକୁ। ସେଠି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ। ଏଇ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦାଢି ଥୋଡି ରଖିଥିବା ମହାରାଜ ବା ମହାରାଜ କହିଲେ ଲୋକ ଯାହା ବୁଝନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାରଙ୍କର ଗାତ୍ର ଦାହ ହୁଏ। ସିଏ ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ପ୍ରଫେସର ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର। ସିଏ ଏଇ ମହାରାଜ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଠୁ ଗୋଟେ ଭାବିଲେ କହିଲେ କୋଉ ମହାରାଜ ଆସିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ହମିକା ଜୋର ଅଛି। ସେ ଯୋଉ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମହାରାଜ ଫହାରାଜ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶୁଭ୍ର ଆସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ। ରୋଲ ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସୁନା ଚେନ୍ ପକେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ରଜା ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି, ଜମିଦାର ଜମି ଭଳିଆ। ଏଇ ମହାରାଜ କଣ? ପଚାରିଲେ କହିଲେ ସେ ମହାରାଜ ଆସିବାର ଥିଲା ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ? କହିଲେ ଏଇପା ମହାରାଜ। କହିଲେ ଆପଣ କିଭଳି ମହାରାଜ? କହିଲେ ନା ମୁଁ ମହାରାଜ ଫହାରାଜ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ବିଶ୍ୱର ଯେ ମାଲିକ ରାଜା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆଉ ମହାରାଜ ନ ହେଇକି ବା କଣ ହେବି? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ପାସ୍ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କଥା ହଉଛି ଏଇଆ, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ତମାକୁ ମହାରାଜ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ଆଗେ। ତାପରେ ଖାଲି ମହାରାଜ ବୋଲି ଲୋକ ଡାକିଲେ। ସେଇଠୁ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର କହିଲେ ତ ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଢୁଛି, ମଠ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପୂଜା ଉପାସନା କରୁଛି, ତୁମ ଭଳି ମହାରାଜାଙ୍କର କାମ କଣ? ସେଇଠୁ ସେ ପଚାରିଥିଲେ କହିଲେ ଦାଦା ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି? କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରଫେସର ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର। ସେଇଦିନ କହିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଏ ଲୋକ ତ ଗଣେଶ ସରସ୍ଵତୀଙ୍କର ପୂଜା କରେ, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ତ ଗଦା ଗଦା ବହି ଅଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଫେସରଙ୍କର କାମ କଣ? କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ଗେଟ୍ ବାଇ ହାର୍ଟ କରିବା, ପଢିକି ନିଜ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଏବଂ କାମରେ ଲଗେଇବାକୁ ଲୋକର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତାକୁ ସହଜଲବ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ, ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଯାହା କଥା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ତା ଭିତରେ ପଶିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭଳି ମହାରାଜାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେ ଧର୍ମ କଥାଟାକୁ ବା ଜୀବନର ତତ୍ଵଟାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ବା ପ୍ରବେଶ କରେଇବା। ସେଇଦିନ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଥରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଗଲା ପରେ ଯାହା ହୁଏ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ କି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିନିୟତ ମୋ ଘରେ ଦି ଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ଠିକ ଟାଇମରେ ହବା ଦରକାର। ସଦାଚାର ସାମଗ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ସଦାଚାରର ହାତଟା ହଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା, ସେଥିରେ ସମାଜ ବଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ସଦାଚାର ମାନସିକ ସଦାଚାରଟା ପ୍ରଥମ କାମ୍ୟ। ଏଇ ମାନସିକ ସଦାଚାର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବାବଦରେ ଟିକେ ସଚେତନ ହବା ଆମକୁ ନିହାତି ପ୍ରয়োଜନ। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଯେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଡିଫେକ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ତାର ଯୋଉ ମନ୍ଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହାଡେ ହାଡେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ସତ୍ଵ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧି ନହେଲେ ପିଓର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର ଡାଏଟ ଫର୍ମସ ଦି ବେସ୍ ଅଫ ଧର୍ମ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଅଛି। ଖାଦ୍ୟଟା ପିଓର ହେଇପାରେ, ପ୍ରପର ନ ହେଇପାରେ। ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଦରକାର। ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ବେଶୀ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ଯୋଉଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଟା ଅଶୁଭରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗୋଟେ ପାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଭରେଜ ଗୁରୁ ଭାଇର ପରିବାର କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଯାଏ ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏଇ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନେଇକି ପରିଚାଳିତ ହବା ସେଇ ସାଧନାଟା ଜାରି ରହିବା ପ୍ରয়োଜନ। ଏତିକି କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇକି ରହିଲି। ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଗୁରୁ ଭାଇ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ। ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ବଢାଓ, କନ୍ୟା ରତ୍ନର ଅଭାବରେ ଆଉ ସମାଜର ଯୋଉ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ କଥାକୁ ନେଇକିରି କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ଆଉ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ସଦ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୌତ୍ରୀ ତାର 21 ଆଜି ସେଇ କଥାରୁ ସେ କନ୍ୟା ରତ୍ନ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସବୁ ସାର୍ଥକ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟରେ ସାର୍ଥକ ଧ୍ୟାନ, ଧ୍ୟାନରେ ସାର୍ଥକ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନରେ ସାର୍ଥକ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମରେ ସାର୍ଥକ କର୍ମ, ଆଉ ସବୁ ହିଁ ସାର୍ଥକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଧ୍ୟାନ, କର୍ମ, ପ୍ରେମ ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଏ ପ୍ରୟୋଗର ବିଦ୍ୟା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି କିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା ସେ କଥା ହେଇପାରେନି। ତେଣୁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ କେହି ତୁମକୁ ଦୋଷୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାତର ଭାବରେ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କର, ମୁକ୍ତ କଳଙ୍କ ହେବ, ଜଗତର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହେବ। ସେ କଥାକୁ ମୋତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଦେଲେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେବା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଆକୁତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ରକ୍ଷା କରିବାର ଆକୁତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଡିପି ୱାର୍କର କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଜୀବନର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି ମହାରାଜ। ସେ ଭିତରେ ସେ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ଆଉ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପାଖ୍ୟାନ, ପଞ୍ଚାନନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସଦାଚାରର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଯାହା ଆମମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାଦାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ମନ ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ। এই ধারে তার অব্যর্থ এই ঠাকুরଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଭାଇ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅଜୟ ଭାଇ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତୃଦେବଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଜ୍ୟୋତିମା ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଦୀପ୍ତିମୟୀର ଏକ୍ଜାମ ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ନାୟକ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ। ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ନାୟକ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ। ବୋଧହୁଏ ତାର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ସମାପନୀ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କୋଟି ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଲା, କୋଟି ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଲା, କୋଟି ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ପାଇତା ପୁଣ୍ୟ ପରଶ, ପାଇତା ପୁଣ୍ୟ ପରଶ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣ ଜାଗିଲା, କୋଟି ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଲା, କୋଟି ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ କରି ଆଶ୍ରା ତାର ପଦ ଭୁଲିଲି ସକଳ ଖେଦ, କରି ଆଶା ତାର ପଦ ଭୁଲିଲି ସକଳ ଖେଦ, କି ମଧୁର ତାର ଗୀର, କି ମଧୁର ତାର ଗୀର ମନୁ ବ୍ୟଥା ହରିଲା, କୋଟି ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଲା, କୋଟି ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ନାମରୁ ତା ମଧୁ ଝରେ ପରାଣେ ପିୟୁଷ ଝରେ, ନାମରୁ ତା ମଧୁ ଝରେ ପରାଣ ପିୟୁଷ ଝରେ, ଅମିୟ ପରଶେ ତାର
অমিয় পরশে তার নিদ্রা মোর ভাজিলা কোটি জন্ম পুণ্য ফলে আজি ভাগ্য হইলা কোটি জন্ম পুণ্য ফলে সেই সে নগর কান্না সেই সে মন মোহনা সেই সে নগর কান্না সেই সে মন মোহনা ভাব বিনোদিয়া হরি ভাব বিনোদিয়া হরি প্রেম ডোরে বান্ধিলা কোটি জন্ম পুণ্য ফলে আজি ভাগ্য হইলা কোটি জন্ম পুণ্য ফলে এ মন ন মানে বাধা ডাকে রাধা 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 এ মন ন মানে বাধা ডাকে রাধা 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 তা ভুবন ভুলা রূপ তা ভুবন ভুলা রূপ এ মানসে নাচিলা কোটি জন্ম পুণ্য ফলে আজি ভাগ্য হইলা কোটি জন্ম পুণ্য ফলে পাইতা পুণ্য পরশ পাইতা পুণ্য পরশ প্রাণে প্রাণ জাগিলা কোটি জন্ম পুণ্য ফলে আজি ভাগ্য হইলা কোটি জন্ম পুণ্য ফলে আজি ভাগ্য হইলা কোটি জন্ম পুণ্য ফলে। জয় গুরু, সমস্ত জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे বন্দে পুরুষোত্তমম परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की बात श्री श्री बड़दा की बात श्री श्री बड़दा की पूज्यपात श्री श्री बड़दा की पूज्यपात श्री श्री आचार्य देव की पूज्यपात श्री श्री आचार्य देव की पूज्यपात श्री श्री आचार्य देव की वंदे पुरुषोत्तम वंदे आद्य पितॄन् मातृवर्गान् पुष्टि दैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमं दादा जय गुरु
ତମ ଦାଦା ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ତମ ଝିଅରେ ଭାଇ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ସବୁ ଦାଦା ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଦାଦା ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ବାସନ୍ତୀ ମା ଜୟ ଗୁରୁ ଟିକି ମା ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ, ମା ମାମି ମା ମାନେ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଗୁରୁ, ବାସନ୍ତୀ ମା ଜୟ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ମାମି ମା ଜୟ ଗୁରୁ, ଟିକି ମା ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତେ ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ବୀଣା ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ମା ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ ଦେବ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦେବ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତ ଦାଦା ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟଗୁରୁ ବାସନ୍ତୀ ମା ତାଙ୍କର ବା ଜୟଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଉ ସୌପର୍ଣ୍ଣା ଚିନ୍ମା ପ୍ରଣତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ 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 ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାହାକୁ ଜୟଗୁରୁ। ସକାଳୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦେବସଭା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ନାଁଟା ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଉ ଜୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫାଇନାଲ କରିବା ଫାଇନାଲ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟଗୁରୁ ମାନେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟଗୁରୁ ସର୍ଦାର ପିତାମହ ପ୍ରଣତା ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ 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 ବଢିଆ ସମାପନ ଗାଇଲେ। ହଁ ଜୟଗୁରୁ ଟିକେ ସେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯାହା ଆସିଲା ଗାଇଦେଲି ଆଉ ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ଫାଇନାଲ କରିବା ଫାଇନାଲ ଜୟଗୁରୁ। ଓହୋ